Good morning, students. Today I am here to discuss about the previous chapter that I have already started, that is nature and significance of management. So today we will discuss about the coordination, then how coordination and cooperation are related to each other. Then we will discuss about the importance and the need of coordination. Then what is the role of a global manager in the 21st century. So আমি আজি তোমালোকৰ ডিসকাশন কৰিম যে coordination to as a essence of management, how it is important in each and every level of the organization, right? So in the previous class মই তোমালোকক সেই coordination to কথা কৈছিলো, তাৰ পিছত মই তোমালোকক পঢ়ালো যে what are the various levels of management। তাত আমি চালো যে তিনটা লেভেল আমাৰ আছিলে, টপ, মিডল আৰু lower level of management। তাৰপিছত আজি মই তোমালোকৰ সেই previous classত যোনটো টপিক কৰাই আছিলো, that is coordination, আজি মই ইয়াতে সেই টপিকটো কন্টিনিউ কৰিম, right? So coordination basically কি হয়, it will brings the unity and prosperity among the different activities throughout the functions of the management, right? So in each and every managerial function we needs the coordination and the synchronization of the various activities and the work, right? So coordination to basically necessary হয় বা আমাৰ কাৰণে দৰকাৰী হয় because of the different reasons। তাত আমাৰ বহুত কিটা ৰিজন আছে যিটো কাৰণে আমাৰ coordinationটো আটাইতকৈ বেছি ভাল ফাংচন বুলি মানে কোৱা যায় বা ভাল ফাংচন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। যেনেকৈ it is needed to perform the all function। তুমি coordinationটো কিন্তু মানে কৰা কিয় কৰা, কাৰণ আমাৰ সেই coordinationটো সব ক্ষেত্ৰতে লাগিব, গোটেইকেইটা ফাংচনতে আমাক লাগিলে তোমালোকে প্লেনিং কৰিছা, তোমালোকে এটা অৰ্গেনাইজিং ফাংচন প্লেন কৰি আছা, তোমালোকে তাত coordination কৰিছা, তাৰপিছত তোমালোকে ডাইৰেক্টিং ফাংচনে কৰিছা বা তোমালোকে কণ্ট্ৰলিঙে কৰিছা। সো ক'বলৈ গ'লে আমাৰ সেই গোটেইকেইটা ফাংচনতে আমাক কি লাগিব, we need the proper coordination or you can say proper synchronization of the different activities। তেতিয়াহে আমাৰ সেই গোটেই কামখিনি ছাকচেছফুল হ'ব। চ' তোমালোকে এইটো দেখিছাই যে coordinationটো হ'লেহে আমি বেলেগ বেলেগ মানে ধৰণৰ কামবিলাক বা বেলেগ বেলেগ আমি এক্টিভিটিজ অফ মেনেজমেণ্টটো আমাৰ কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ বা আমি অৰ্গেনাইজেশ্যনত আমাৰ coordinationটো থাকিলেহে আমি বাকিখিনি কামো ভালদৰে কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট আমাৰ আহিব it is needed, it is necessary because it is used or it is implemented at the all levels of management। all levels of management বুলি ক'লে তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা চাগে, তাত আমি টপ লেভেল মেনেজমেণ্ট, মিডল লেভেল মেনেজমেণ্ট আৰু আমাৰ লোৱাৰ লেভেল মেনেজমেণ্টৰ কথা কৈ আছোঁ। চ' তোমালোকে লাগিলে এটা টপ অথৰিটি আণ্ডাৰতে কাম কৰিছা বা তোমালোকে মিডল লেভেলতে কাম কৰিছা বা whether you are working under a lower level of management, in each and every level of management we need the what, we need the coordination of the different workers, we need the coordination of the different members of the organization, right? So আমাৰ সেই গোটেই লেভেলতে লাগিব। প্ৰথমটো আমি কি পালোঁ যে আমাৰ সেই functions of management যোনকেইটা আছে, প্লেনিঙৰ পৰা ধৰি লাষ্টৰ যোনটো আছে আমাৰ ধৰি লোৱা কণ্ট্ৰলিং, আমাৰ গোটেইকেইটাতে আমাৰ coordinationটো লাগিব। ছেকেণ্ড আমি পালোঁ যে আমাৰ গোটেইকেইটা লেভেল, that is টপ, মিডল আৰু লোৱাৰ লেভেলত আমাক কি লাগিব, we need the coordination part। next is we like consider coordination as the most important function because it is one of the most used function in each and every part of the management। so হেতু কাৰণে আমাৰ ইটো আটাইতকৈ বেছি এটা important function হৈ যায়, কাৰণ কেলে আমি without বা in the absence of coordination there will be a very mismanagement in the organization, in the company। যদি তোমালোকে coordinationত কাম নকৰা, তোমালোকে ভালকে বুজাবুজিৰ ভিতৰত কাম নকৰা, তোমালোকৰ হয়তো গোটেই মেনেজমেণ্টটো হয়তো কি হ'ব পাৰে, খেলি মেলি হৈ যাব পাৰে, হয়তো এটা এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যোনটো তোমালোকে কণ্ট্ৰলে কৰিব নোৱাৰিব পাৰা। চ' আমাৰ সেই বস্তুটো ফৰ্মেলি হোৱাটো বহুত বেছি দৰকাৰী, ৰাইট? বহুত বেছি আমাক তাত এফৰ্টছ দিব লাগিব বা we need various managerial functions so that we can achieve the we can achieve the activities and we can integrate with the different types of management function, right? So this is the reason actually we consider the coordination as the most important function in any kind of management process। ঠিক আছে, এতিয়া আমি নেক্সট আমি চাম যে দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য coordination and cooperation। এতিয়া কিছুমানে হয়তো ভাবিব পাৰে coordinationও একেই বা সেম আৰু cooperationও হয়তো সেম, but no, the answer is no, because coordination is actually
a different thing, and cooperation is also a different thing. Coordination actually ki hoy, it is a kind of activity which is the synchronization of the group efforts for achieving the business goals. We are basically dealing with some business activity, we are basically dealing with some business purpose. But in case of the cooperation, it is actually it will actually indicates the willingness of the individuals to help each other. তাত আমাৰ কোনো ধৰণৰ হয়তো বিজনেছ পাৰপাছ নাই, আমি তাত মানুহবিলাকৰ সহায় কৰিছোঁ বা আমি কাৰোবাৰ হেল্প কৰিছোঁ বিকজ আমি ভাবোঁ বা আমাৰ মন গৈছে বা উইলিংলি আমি কৰিছোঁ বা আমি ভলেণ্টাৰীলি কৰিছোঁ, বাট দেৰ ইজ ন' ছাচ বাউণ্ডেশ্যন যে কৰিবই লাগিব। বাট ইন কেছ অফ দি কৰ্ডিনেশ্যন, we are bound to do the task because we are working in the same organization, we are working in the same company. So that is the reason coordination is somehow is a kind of the formal situation, but in case of cooperation it is not a kind of formal situation. Basically it is built up because of the informal relationship amongst the workers or among the like peer group members in any kind of organization. So ইয়াত তোমালোকৰ ক'বলৈ গ'লে কিতাপত ধুনীয়াকৈ coordination আৰু cooperationৰ difference দিয়া আছে হা, যে coordination মানে কি আৰু cooperation মানে কি। এতিয়া আমি প্ৰথমৰ পৰা চাই যাম যে coordinationটোৰ মিনিংটো কি। what is the meaning of coordination? It is basically the synchronization of various activities. synchronization মানে হৈছে কেনেকৈ চিৰিয়েলিকৈ কামটো কৰিছা, এটা পিছত এটা আমি যোনটো ষ্টেপ ৱাইজ কৰি যাম কামটো, সেইটো আমি কি বুলি কওঁ, coordination বুলি কওঁ। তাত আমাৰ কোনো ধৰণৰ ওপৰা-ওপৰি কাম নহ'ব, মানে এটা ষ্টেপ হোৱাৰ পিছতহে আমি ইটো ষ্টেপলৈ আগবাঢ়িম। চ' বেচিকেলি ইট ইজ নন এজ what coordination. and cooperation মানে কি, it is the willingness of the individuals to help each other. আমি তাত willingly কাম কৰিম, আমাৰ যদি মন যাব আমি তেতিয়াহে হেল্প কৰিম, আমাৰ যদি মন যোৱা নাই আমি হয়তো কাৰোবাক হেল্প নকৰিবও পাৰোঁ, আমাৰ মন গৈছে কাৰণে আমি কাৰোবাক হয়তো সহায় এটা কৰি দিছোঁ। চ' দেট ইজ কি, দেট ইজ দ্য কৰ্পৰেশ্যন। তাৰপিছত কি আহিছে যে coordination is possible with the cooperation of everybody, right? so এইটো ক'বলৈ গ'লে coordination আৰু cooperation ইটো সিটোৰ ওপৰত হয়তো অলপ চলপ হ'লেও আমাৰ এটা মানে ডিপেণ্ড হ'ব পাৰে। so dependence is there in between the coordination and the cooperation. আৰু ইফালে আমাৰ কৰ্পৰেশ্যনৰ কথাও একে, যে আমাৰ কৰ্পৰেশ্যন কেতিয়া থাকিব, যদিহে আমি কৰ্ডিনেশ্যনত কামটো কৰিছোঁ। চ' ক'বলৈ গ'লে দুইটাৰে ডিপেণ্ডেণ্টটো হ'ব লাগিব, বা দে both are like linked with each other, they both are depend on each other. so they both are, coordination and cooperation are interdependent, they both are depend upon each other, right? next আমাৰ আহিব, what is the nature of the coordination? It is actually a conscious and deliberate attempt of a manager to achieve the organizational goals. এইটো আমি consciously কৰোঁ, ঠিক আছে। আমি ইয়াত কনচিয়াছ থাকিব লাগিব যে নাই আমি গ্ৰুপত কাম কৰিলেহে আমি ছাকচেছ পাম, কাৰণে আমি গ্ৰুপতে থাকিব লাগিব, সেইটো আমি মানে কনচিয়াছ মাইণ্ডটো আমাৰ থাকিব লাগিব। আমি কৰ্ডিনেশ্যন কৰিবলৈ গ'লে আমি কনচিয়াছ হ'ব লাগিব যে নাই আমি গ্ৰুপত আমি কামটো টিম ৱৰ্ক আমি কৰিবই লাগিব। বাট ইন কেছ অফ কৰ্পৰেশ্যন ইট ইজ বেচিকেলি আ কাইণ্ড অফ ভলেণ্টাৰী এফৰ্টছ অফ দি ইণ্ডিভিজুৱেলছ টু হেল্প দি অৰ্গেনাইজেশ্যন। তাত হয়তো তোমালোকে বিজনেছৰ কোনো তাত তোমালোকৰ ধৰি লোৱা মানে ইমান বেছি প্ৰভাৱ নাই বা বিজনেছৰ লগত ডিল ইমান নাই, বাট তোমালোকে কাৰোবাৰ সহায় কৰিব খুজিছা বা তোমালোকে ভলেণ্টাৰীলি যদি অৰ্গেনাইজেশ্যনটো এনেই তোমালোকে মন গৈছে কাৰণে তোমালোকে সহায় কৰিব আগবাঢ়ি আহিব পাৰিছা বা তোমালোকে বিচাৰিছা। ত' তাত আমি কি হ'ব, তাত আমি ভলেণ্টাৰীলি এফৰ্ট কৰিম বা আমি তাত উইলিংনেছলি আমি তাত এফৰ্টটো দিছোঁ বা আমি তাত নিজৰ সহযোগটো দিছোঁ, সেইটো আমি কি বুলি কওঁ, আমি কৰ্পৰেশ্যন বুলি কওঁ, ৰাইট? চ' ক'বলৈ গ'লে কৰ্ডিনেশ্যন নেক্সট আমাৰ আছে, ইট ইজ আ কাইণ্ড অফ ৱাইডাৰ টাৰ্ম এণ্ড কৰ্পৰেশ্যন ইজ আ নেৰো কনচেপ্ট। মানে ক'বলৈ গ'লে কৰ্ডিনেশ্যনটো আমাৰ অলপ বহল হয়, মানে বস্তুটো তাত আমাৰ বহুতকেইটা বস্তু হয়তো সোমাই আছে, কৰ্ডিনেশ্যন আমাৰ হয়তো কৰ্পৰেশ্যনো সোমাই আছে। বাট ইন কেছ অফ কৰ্পৰেশ্যন ইট ইজ একচুৱেলি আ নেৰো কনচেপ্ট, তাত আমাৰ কনচেপ্টটো অলপ চমু থাকে। কৰ্পৰেশ্যনটো আমাৰ একচুৱেলি এটা চমু কনচেপ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ বা এটা সৰু কনচেপ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ, বাট সেইটো লাগিব আমাক কি কাৰণে, যদি আমি কৰ্ডিনেশ্যনটো মানে গঢ়িব খুজিছোঁ বা আমি কৰ্ডিনেশ্যনটো আনিব খুজিছোঁ among the employees, among the workers in any kind of organization, right? then আমাৰ coordinationটো হয়তো হ'ব পাৰে তোমালোকৰ ফৰ্মেলো হ'ব পাৰে বা ইনফৰ্মেল ৰিলেশ্যনশ্বিপো হ'ব পাৰে, but in case of cooperation it is basically arises because of the informal relations among the group members, among the employees in the organization, right? then actually কি হয় আমাৰ coordinationটো কিয় লাগে, because it is essential, it is an essential concept to achieve our organizational goals and the
aims, but in case of cooperation it arises because only people desire to work together. তেওঁলোকৰ ইচ্ছা গৈছে কাৰণে তেওঁলোকে হে আগবাঢ়ি গৈছে কাৰণ কেলে তেওঁলোকে নিজৰ মানে ইচ্ছা গৈছে কাৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছে একেলগে তো তাত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে প্ৰেছাৰাইজ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে মন গলেহে তেওঁলোকে সেই কামটো কৰিব বা তেওঁলোকে সেই লগত সেই কামটো কৰিবলৈ আগবাঢ়িব পাৰিব সো হেতু হৈছে আমাৰ কি cooperation, right? So ক'বলৈ গ'লে these both cooperation as well as the coordination are the essential for management, and without coordination and without cooperation maybe any organization cannot achieve their task at the planned manner, right? So group efforts is necessary in any kind of the organization. So both hamak lagibo amak duitai lagibo to tumalkor coordination o dorkar hobo logote coordination hobole kintu cooperation to lagibo. So kobo gole eta hole nohoba amar he duitare concept to hua to ataitke dorkari, right? এতিয়া আমাৰ আহিব যে what is the importance of coordination. এতিয়া আমি coordination কৈ আছো but coordinationৰ basically coordinationটো কিয় দৰকাৰ হয় বা তাৰ basic need টো কি প্ৰথমতে কৈছে we have to discuss about the size of the organization. আমি এটো চাব লাগিব যে আমাৰ নিজৰ organizationটো বা আমি যোনটো কোম্পানীত কাম কৰিছো তাত আমাৰ organizationটো কিমান ডাঙৰ বহুত বেছি ডাঙৰ যদি হয় তাত আমাৰ কি হ'ব তাত আমাৰ বেছি ডিপাৰ্টমেন্টস থাকিব মানুহবিলাকৰ বেছি তাত দৰকাৰ হ'ব তাত এমপ্লয়িজ বিলাক হয়তো বেছি লাগিব পাৰে আৰু তাত আমাৰ কামো বেছি হ'ব সো তাত আমি এটা মানে কোঅৰ্ডিনেশনটো ক্ৰিয়েট কৰাটো হয়তো আমাৰ কাৰণে অলপ মানে ক'বলৈ গ'লে ইট মে বি আ টাফ টাস্ক ফৰ দি মেনেজাৰ্স বিকজ যিমান বেছি তোমালোকৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ব তাত মানুহবিলাকক সিমানে বেছি কি কৰিব লাগিব বুজাব লাগিব মানুহবিলাকক হিমানে বেছি তোমালকে কামটো কৰাবলে মানে গ্ৰুপ এফৰ্ট দিবলে তোমালকে তাত বুজাব লাগিব বা তেওঁলোকক আমি মোটিভেট কৰিব লাগিব সো উই হ্যাভ টু সি দা সাইজ অফ দি অৰ্গানাইজেশ্যন whether the organization is a small one or whether it is a large one. So accordingly আমি তাত নিজৰ হে কিছুমান কামখিনি কৰোৱাম যদি বেছি ডাঙৰ তাত আমি বেছি এফৰ্ট দিব লাগিব তাত যদি আমাৰ মানে অৰ্গানাইজেশ্যনটো যদি সৰু তাত আমি ইমান বেছি এফৰ্ট নিদিয়াকে হয়তো হে কেইজন মানুহৰ মাজত আমি হে কোঅৰ্ডিনেশন এটা আনিব পাৰো ৰাইট নেক্সট আমাৰ আছে যে স্পেশালাইজেশন ৰাইট এটা আমি ক'বলৈ গ'লে কোঅৰ্ডিনেশনটো আমাক দৰকাৰ হয় বা আমি কোঅৰ্ডিনেশনটো লাগে আৰু আমি এটো চাম যে আমাৰ মানুহখিনি কিমান বেছি স্পেশালাইজড মানে তেওঁলোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স কিমান আছে say for example if all the specialists or experts started working in their own way then maybe there may be a confusion in the organization তোমালকে স্পেশালিস্ট হলেও কিন্তু কামটো কিন্তু বেলেগক বুজাব পাৰিব লাগিব বুজি পাইছানে স্পেশালাইজেশন মানে এটো নহয় যে তোমালকে নিজে কামটো বুজিছা আৰু নিজে কৰিবা হেতু নহয় আমি বেলেগকো হে কামটো শিকাব লাগিব আৰু তোমালকে হে কামখিনি বেলেগকো শেয়াৰ কৰিব লাগিব বা তোমালকৰ নিজৰ হে নলেজটো we have to share with the other employees also so that they can take the right decision so হে কোঅৰ্ডিনেশনটো কৰিবলৈ গলে মানে এনেকুৱা নহয় যে মই জানো কাৰণে মই কৰিম হেতু নহয় তোমালকে হে মানে কামটো কৰিবলৈ জানিলেও তোমালকে কিন্তু নিজৰ লগত যোনজন মানুহে কাম কৰিছে তোমালকে হেজন মানুহকো কিন্তু সহায় কৰিবই লাগিব সো হে সহায় কৰাটো আমাৰ কাৰণে কি হ'ব এটো কোঅৰ্ডিনেশন বুলি কওঁ ঠিক আছে হেতুতে আমি গম পাম যে মানুহবিলাকে কিমান বেছি কোঅৰ্ডিনেট কৰি বা কিমান বেছি তেওঁলোকে কামটো মানে ইজি কৰি দিছে বেলেগৰ কাৰণে হয়তো কিছুমানে হে কামটো কৰিবলৈ এক্সপাৰ্ট হ'বও পাৰে বাট কিছুমান হেতু কামত হয়তো ইমান বেছি এক্সপাৰ্ট নহবও পাৰে তো তোমালকে যেতিয়া নেকি এক্সপাৰ্ট হৈছা সো বেলেগ এজন মানুহক কিন্তু বুজোৱাটো দিস ইজ ইয়োৰ ৰেসপন্সিবিলিটি ৰাইট সো that আমি হে ৰেসপন্সিবিলিটিটো লব লাগিব নেক্সট ইজ কি কৈছে we have to promote the efficiency and the economy with the help of the coordination তোমালকে কামটো জিমানে বেছি মিলি কৰিবা জিমানে বেছি মানে কোঅৰ্ডিনেট কৰিবা জিমানে বেছি গ্ৰুপ এফৰ্ট কৰিবা কামটো কৰিবলৈ হিমানে বেছি ইজি হ'ব আৰু জিমানে বেছি ইজি হ'ব তাত তোমাৰ কামটো অতি সোনকালে কি হ'ব শেষ হ'ব সো আমাক হেতুৱে লাগে যে আমি জিমান পাৰো কামটো সোনকালে শেষ কৰিব লাগে আৰু জিমান পাৰো we have to avoid the key delays and we have to also eliminate the duplication of efforts and it must be results in saving our time and energy তোমালকে জিমান পাৰা নিজৰ টাইম আৰু এনাৰ্জিটো সেভ কৰিবলৈ চাব লাগিব সো হেতুৱে হৈছে যে কোঅৰ্ডিনেশনটো কেনেকৈ আমি বেলেগ ধৰণে হয়তো ইউজ কৰিছো বা কোঅৰ্ডিনেশনটো কৰিবৰ কাৰণে আমি কি পজিটিভ সাইডটো চাইছো ঠিক আছে সো হে পজিটিভ সাইড গিটা আমি চাব লাগিব যদি হে তোমালোকৰ কোঅৰ্ডিনেশনটো আছে বা কোঅৰ্ডিনেশনটো কৰিবৰ কাৰণে তোমালকে বেলেগ ফেক্টৰস কিছুমান মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে সো হেতু হৈছে আমাৰ কি ৰিগাৰ্ডিং দা কোঅৰ্ডিনেশন
So ক'বলৈ গ'লে মেনেজমেণ্টত আমাৰ coordinationটো it is one of the important factor, important reason to become successful in the organization and to gain a good position in the market, right? এতিয়া আমি কথা পাতিম যে management in the 21st century. এতিয়া management in the 21st century মানে কি আজিৰ যুগত managementটো কেনেকৈ কাম কৰে বা আজিৰ যুগত তোমালোকৰ manager হিচাপে আমি কি কি কাম কৰিব লাগিব। সো এটা তোমালোকৰ এটা টপিক এটা আছে what is the role of a global manager. Global manager মানে কি আমি globally we are dealing with each and every type of activity. Obviously we have to like face some challenges. It may be in the form of some social factors, it may be in the form of some technological factors, it may be in the form of some workforce, or you can say the manpower, then the new trends which are arising in the nature of the work, etc. So like for a global manager they have to like analyze it very carefully. Also they have to handle it very tactfully. So as a global manager তোমালোকে যদি সেইখিনি কাম কৰিবা, so তোমালোকে এইটো চাবা যে আমি সেই কামখিনি কেনেকৈ এডজাষ্ট কৰিব লাগে, আমি কেনেকৈ সেইখিনি কাম হেণ্ডেল কৰিব লাগে। যিহেতু তোমালোকে এজ আ মেনেজাৰ কাম কৰি আছা, আমি সেই গোটেই চেলেঞ্জখিনি কিন্তু ফেচ কৰিব লাগিব। লাগিলে তোমালোকৰ নতুন নতুন কিছুমান ইনোভেটিভ আইডিয়া থাকক, তোমালোকে কিছুমান টেকনলজিৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান ট্ৰেণ্ডবিলাক যোনবিলাক চেঞ্জ হৈছে, ঠিক আছে, বা কিছুমান ছ'চিয়েল ফেক্টৰ্ছবিলাক চেঞ্জ হৈছে। চ' সেইখিনি ফেক্টৰ্ছ আমি মিলি এজ আ গ্ল'বেল মেনেজাৰ আমি সেইখিনি বস্তু চাব লাগিব, ৰাইট? চ' বেচিকেলি there are some roles, there are some factors which are functions which are played by a global manager. So basically he has to deal with some regulatory bodies, compliances with the various tasks, or you can say take up some issues on behalf of his office. He globally kintu ki koribo lagibo as a gute regulatory bodies junbilak ase, mane timely ami keneke ami tax pay korisu, ami governmentor logot nijor relations khini keneke maintain korisu, ঠিক আছে, যেনেকৈ আমি নিজৰ কিছুমান যদি ইছ্যু আছে, আমাৰ নিজৰ কোম্পানীৰ কিছুমান প্ৰব্লেম আছে, আমি সেই প্ৰব্লেমছখিনি কেনেকৈ মানে অন দ্য বিহাফ অফ দি আদাৰ এমপ্লয়িজ আমি কেনেকৈ সেই এজ আ মেনেজাৰ মই সেই প্ৰব্লেমখিনি কেনেকৈ শ্বৰ্ট আউট কৰিছোঁ, কেনেকৈ মই সেইখিনি প্ৰব্লেমৰ চলিউশ্যন উলিয়াইছোঁ, মোৰ সেইখিনি গুণ কিন্তু হ'ব লাগিব। কাৰণ তোমালোকে মেনেজাৰ হৈছা যেতিয়া তোমালোকে সেইখিনি কামো চাব লাগিব। ইউ হেভ টু লাইক ফেচ দিছ টাইপ অফ চেলেঞ্জেছ, ৰাইট? নেক্সট আমাৰ আহিব পাৰে ইন দ্য capacity of a functional manager. He has to arrange the functions properly. তোমালোকে properly functions কিছুমান arrange কৰিব লাগিব, হয়তো তোমালোকে right technology use কৰিব লাগিব, you have to employ the suitable person, or you can say you have to like select the eligible persons, then you have to use the proper resources. Also you have to compete in the international market. তোমালোকে international market নিজকে compete কৰিব কাৰণে এই প্ৰায়খিনিয়ে functions বিলাক properly কৰিব লাগিব, right technology use কৰিব লাগিব, right মানুহ ল'ব লাগিব, তাৰপিছত right তোমালোকে resources use কৰিব লাগিব, raw materials কেনেকুৱা হ'ব, infrastructure কেনেকুৱা হ'ব, techniques কেনেকুৱা হ'ব, the methods of production we have to like check out, right? So that we can compete in the international market also. So hey, global manager কামটো কি হৈছে, internationally তেওঁলোকে নিজৰ কোম্পানীটো কেনেকৈ বাহিৰতো পপুলাৰ কৰিছে, right? So he have to like check these factors also as a global manager. Next is we have as a business leader, they have to keep internal trends in the mind for planning the various activities. Also he have to make full use of the core competencies for his organization. He নিজৰ যোনখিনি মানে পজিটিভ ফেক্টৰ তেওঁলোকে সেই পজিটিভ ফেক্টৰ্ছখিনি কেনেকৈ বাহিৰলৈ লৈ গৈছে। তোমালোকৰ ওচৰত যদি কিবা ভাল এটা ফেক্টৰ আছে বা তোমালোকৰ কোম্পানীত যদি ভাল এটা অপৰচুনিটি আছে, তোমালোকে সেই অপৰচুনিটিজখিনি কেনেকৈ পজিটিভলি বাহিৰলৈ লৈ গৈছা বা আউটসাইড এজেঞ্চিত তোমালোকে কেনেকৈ কামখিনি কৰাইছা, ঠিক আছে? চ' এজ আ বিজনেছ লিডাৰ, এজ আ গ্ল'বেল মেনেজাৰ তোমালোকৰ বহুতখিনি কাম থাকিব পাৰে আৰু থাকেই যে আমি গ্ল'বেলি গোটেই ৱৰ্ল্ডত নিজৰ কোম্পানীটো কেনেকৈ পপুলাৰ কৰিম। চ' গ্ল'বেল মেনেজাৰৰ কামটো হৈছে নতুন নতুন চেলেঞ্জ লোৱা আৰু সেই চেলেঞ্জটো কেনেকৈ ফেচ কৰা, ৰাইট? চ' ফেচ কৰিবলৈ কাৰণে তোমালোকে বহুতখিনি ফেক্টৰছো জানিব লাগিব যে নতুন নতুন মাৰ্কেটত কি টেকনিক আহিছে, এমপ্লয়িজখিনি কেনেকৈ আৰু বেছি মটিভেট কৰিবলৈ পৰা যাব, বা তোমালোকে নতুন টেকনিক কি ইউজ কৰিব পাৰিবা, তাৰপিছত তোমালোকে প্ৰপাৰ ৰিচোৰ্চেছখিনি কেনেকৈ ইউজ কৰিবা, ৰাইট? দেন উই হেভ টু select the like suitable market for our products, for our services. Then we have to like to
to employ the most suitable persons to most suitable employees for our organization. So kobole kole amar 21st century juntu market etu bahut beshi developed hoy bahut beshi amar agboha hoy he karone ami hetur logot nijoke adjust koribole ekhini kisuman kaam ami sabo lagibo ba ekhini kisuman kaam ami kori jabo lagibo jihetu as a global manager tumalokor hekhini duties thakibo, right? So students তোমালোকৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ আছিলে that is nature and significance of management and this chapter is completed here. তোমালোকৰ সেই চেপ্টাৰটো ইয়াতে শেষ হৈছে, ঠিক আছে? সো ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ আছিলে nature and significance of management, সো হেতু তোমালোকৰ ইয়াতে শেষ হৈছে. So in the next class I will come up with the new chapter. So till now, thank you.